Page number 3 of textbook, question number 27. Page number 27. Let's start. Commence business with the cash rupees 90,000. That means owner has invested rupees 90,000, right, in business. Now you are the accountant of the business. What business will say? Business will say, I am getting a cash, right? I am getting cash, right? And that cash is received from whom? Received from owner. So when it is received from owner, another account is capital account. Owner's account is which account? Capital account. Any amount invested by owner in the business is capital account. So that means two accounts are cash and second one is what? Your capital. First account is cash, second account is your capital. Now let's go one by one. First cash account, real account. Cash is which account? Real account. What's the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Cash came in. Cash came in, that's why cash debit. Cash came in, that's why cash account debit. And second account is capital account. Right? I told you last time also, capital always credit. Capital account, amount invested by the owner in the business. Owner has given money to business. So owner is giver. So owner is given, right? So giver है तो personal account, debit the receiver, credit the giver. That's why capital account credit. Next, deposited cash into bank. So two account. One is bank account and second is cash account. One is bank account and second is which account? Cash account. You deposited money in bank. You deposited cash in bank. So cash is real account. Again rule, debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Cash went out. बँकेमध्ये जमा झाली म्हणजे आपल्याकडनं गेली म्हणून कॅश क्रेडिट. Now second account is bank account. Bank personal account. Bank is an institution. It is an individual person to whom we are giving our money. So bank is receiver and the rule is debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Bank has received money, that's why bank account debit. Okay, हे दोन बहुतेकांचे बरोबर आले असतील. But this third entry, most of you might have made mistake in this. Now see, what is the entry, this transaction? Transaction says withdrew cash for personal use, rupees 1,500. So the first account that should come to your mind is cash account, right? And which is the second account? For understanding the second account, you should understand the transaction. Transaction. Sir. Let me finish, Bhaskar. Then I'll ask Okay. the count. It is said that withdrew cash for personal use. Withdrew म्हणजे उचलणे. Cash उचलली. For personal use. Who is using money? Owner is using money for personal use. बघा तुमच्या दुकानामधनं बाजूवाला कॅश विड्रॉ करू शकणार का? नाही. जेव्हा दुकानामधनं कॅश विड्रॉ केलेली आहे बरोबर तेव्हा ती मालकाने विड्रॉ केलेली बरोबर. And when owner withdraws goods or cash for personal use, it is called as drawing. It is called as drawing. आपण डेफिनेशन मध्ये बघितलेलो कॅपिटलच्या नंतरची डेफिनेशन आपण बघितलेली ड्रॉइंग. When owner withdraws amount for personal use, goods or cash for personal use, it is called as drawing. So second account is drawing account. Now, anybody have any doubts? आता कोणी कोणी काय काय घेतलेले अकाउंट ते मला सांगा. बोल भास्कर.
हा सर, हे सेम टू सेम आलं माझं पण. ओके. अदर दॅन दिस सगळ्यांनी बरोबर केलं की कोणी चुकीचं केलेलं? सर मी फक्त कॅश अकाउंट घेतलेला. तर तू 50% बरोबर आलास. 50% यू शुड हॅव गिव्हन अ ट्राय. 2 अकाउंट येणार सर आहेत मी का कन्फर्म? बोल. सर मी कॅश अकाउंट घेतलं होतं आणि कॅपिटल घेतलं होतं. मला वाटलं की बिझनेसच्या कॅपिटल मधून विथड्रॉ केलंय म्हणून मी कॅपिटल लिहिलं होतं. बरोबर आहे, फक्त ते थोडं ऍडव्हान्स स्टेज मध्ये गेलं. सध्या आपण कधी पण मालकाने पर्सनल अकाउंट पर्सनल यूज साठी काही घेतलं, कॅश किंवा गुड्स विथड्रॉ केले, तर त्याचं आपण सेपरेट अकाउंट ओपन करतो, तर ते ड्रॉइंग अकाउंट ओपन करतो. आता का झंझट करायची, 2 अकाउंट का ओपन करायचे, असे तुमच्या माइंड मध्ये प्रश्न पडला असेल. हे पण मालकाचंच अकाउंट आहे, ते पण मालकाचंच अकाउंट आहे. ते त्याने इन्व्हेस्ट केलेले म्हणून कॅपिटल, मग त्याने विथड्रॉ केले तर ड्रॉइंग वेगळं अकाउंट ओपन करण्याच्या ऐवजी तेच कॅपिटल अकाउंट मधनं लेस का नाही करत, हा प्रश्न पडू शकतो, विच इज क्वाईट लॉजिकल. बट सपोज हे चालून जातं कधी, जेव्हा सोल ट्रेडर असतो त्यावेळी. पण समज उद्या जर तू आणि मी मिळून एकत्र बिझनेस सुरू केला, मी पण कॅपिटल आणलं, तू पण कॅपिटल आणलं, आपण दोघं म्हणालो की बाबा इक्वली कॅपिटल इन्व्हेस्ट करायचं आणि प्रॉफिट इक्वली शेअर करायचा. दोघांनी 1-1 लाख रुपये आणले, बरोबर. पण उद्या मी त्यातले 50,000चा माल उचलला बिझनेस मधला, तर म्हणजे माझं नेट कॅपिटल 50,000च. आणले 1 लाख, पण 50,000चा माल उचलला, म्हणजे माझं गुंतलेलं कॅपिटल किती आहे? 50,000. वेरॅज तुझं 1 लाख रुपये दिसणार, बरोबर ना. पण माझ्या कॅपिटल अकाउंट मधली एंट्री तर काय, मी तर आणले 1 लाख रुपयाचं कॅपिटल, बरोबर ना. म्हणून 2 अकाउंट वेगवेगळे मेंटेन करणार आपण. इज इट क्लिअर? येस सर. So 2 account, cash account and drawing account. See, cultivate a habit. एखादी गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली हे असं आहे, तर जस्ट फॉलो करायचं नाही, ते का तसं आहे ते समजून घ्यायचं. प्रश्न पडले पाहिजेत, आणि प्रश्न पडल्यानंतर ते प्रश्न विचारा, त्याच्यावर एक्सप्लेनेशन घ्या. राईट. आय डोंट नो द वे यू आर लर्निंग टिल नाऊ. आतापर्यंत तुम्ही कसे अभ्यास करताय मला माहिती नाही, पाठांतरावर भर देताय की काय कसं माहिती नाही. बट इथून पुढे कॉमर्स स्ट्रीम इज अ रिअल लाईफ बिझनेस. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीला हे असं आहे तर ते तसं का आहे, त्यामागचं लॉजिक आहे, ते तुम्हाला समजून घ्यायचं आहे. ओके. नाव विथड्रॉ कॅश फॉर पर्सनल यूज. मालकाने विथड्रॉ केली, सो कॅश केम इन और कॅश वेंट आउट? टेल मी. कॅश बिझनेस कडे आली की कॅश बिझनेस कडनं गेली? कॅश बिझनेस कडनं गेली. आपण अकाउंटंट मालकाचे नाही, आपण अकाउंटंट बिझनेसचे. मालकाने उचलले पैसे म्हणजे आपल्याकडनं कॅश गेली. रिअल अकाउंट, डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. कॅश गेली म्हणून कॅश क्रेडिट. आणि मालकाने पैसे घेतले, मालक रिसिव्हर झाला, पर्सनल अकाउंट. मालक रिसिव्हर झाला, पर्सनल अकाउंट. रूल आहे डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. मालक रिसिव्हर झाला म्हणून डेबिट. सोपं आहे. आता 4थं, परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार. मंदार कडनं माल विकत घेतला, बरोबर. मग 2 अकाउंट. एक अकाउंट काय विकत घेतला? गुड्स, म्हणून गुड्स अकाउंट. दुसरा अकाउंट काय, कोणता अकाउंट दुसरा येणार इथे? माल विकत घेतला, पैसे दिलेत की द्यायचे बाकी आहेत? दॅट इज द क्वेश्चन. बोला. दुसरा अकाउंट कोणतं? मेन्शन नाही केलंय, काय? त्यांनी मेन्शन नाही केलंय घेतलंय की नाही, हा, जे पैसे दिलेत की नाही मेन्शन नाही केले. उधारीवर आहे की रोख आहे हे मेन्शन केलेलं नाहीये. मग मेन्शन नाही केलंय तर तुम्ही सोडून देणार की 10, 20, 30, 40 करणार? काहीतरी लॉजिक लावणार ना. तर लॉजिक लावा. येस काय सर. जस्टिफाय करा तुमच्या आन्सरला. तू काय लिहिलंय सोम?
दुसरा अकाउंट कोणतं घेतलंयस? सर मी कन्फ्युज झालो म्हणून कॅश अकाउंट आणि मंदारचं अकाउंट असं 2 अकाउंट लिहिलेत मी. बर, म्हणजे आपल्याकडे 2 ऑप्शन ओपन झाले, कॅश अकाउंट आणि मंदार अकाउंट. तर आता हे मंदार 3 अकाउंट झाले मग टोटल, गुड्स, कॅश आणि मंदार. आता याच्यामध्ये कोणते तरी 2च ट्रान्झॅक्शन आहेत, 2च अकाउंट आहेत. कॅश तरी येणार, मंदार तरी येणार किंवा गुड्स तरी येणार. यातलं एक कोणते तरी अकाउंट आपल्याला कट करावं लागेल. तर तुम्हाला काय वाटतं, कोणता अकाउंट कट करूया? गुड्स कट करूया की कॅश कट करूया की मंदार कट करूया? कॅश सर. कारण सांग जागृती, कॅश का? तू काय टॉस केलास का? नाही सर. काहीतरी विचार केला असशील ना, तो विचार मांड. सर मला असं वाटतं की पैसे नसतील दिले, कारण तिथे मेन्शन नाही केले, फक्त घेतलेलं मेन्शन केलंय ना. असं तुला कोण देतं का? माल दुकानात गेली, पैसे घेतलाय, तू माल घेतला आणि निघालीस. नाही. असं दुकान असेल तर सांग, उद्यापासून मी पण जातो. नाही सर. ओके, बट तुझं कन्फ्युजन बरोबर आहे, तुझा थॉट बरोबर आहे. इथे कॅश अकाउंट नाही येणार, इथे मंदार अकाउंट येणार. का माहितीये का? बरोबर, गुड्स इज परचेज, दॅट इज फॉर शुअर, राईट? नाउ मनी इज पेड और पेएबल, दॅट इज द क्वेश्चन. इफ इट वॉज परचेस्ड फॉर कॅश, दे वुड हॅव यूज द वर्ड कॅश. त्यांनी सांगितलं असतं की फॉर कॅश. या अर्थी त्यांनी कॅश शब्द वापरलेला नाहीये. ज्या अर्थी त्यांनी कॅश शब्द वापरलेला नाहीये, बरोबर. आणि नाव दिलंय ना व्यक्तीचं, की बाबा मी माल खरेदी केलाय. कोणाकडनं खरेदी केलेला माल? मंदारकडनं. मंदार इज अ इंडिव्हिज्युअल फ्रॉम whom we have purchased the goods and the amount is payable. That's why Mandar account will come. Second account will come with Mandar account. First account goods came in, that's why goods are a real account. Debit what comes in, credit what goes out. So first account is goods account. Real account, debit what comes in. माल आला म्हणून डेबिट. दुसरा अकाउंट मंदार अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. त्याने आपल्याला माल दिलेला आहे, तो गिव्हर आहे म्हणून क्रेडिट. समजलं का? जेव्हा ट्रान्झॅक्शन मध्ये वर्ड कॅश दिलेला नाहीये आणि एखाद्या पर्सनचं नाव दिलेलं आहे, दॅट मीन्स दॅट ट्रान्झॅक्शन इज क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. नेक्स्ट, पेड सॅलरी. बोला, सॅलरी आपल्यासाठी काय आहे? खर्च की इन्कम? खर्च, एक्सपेन्स आहे. सर खर्च आहे, खर्च, एक्सपेन्स. येस, आपण मालक आहोत. बरं, मग आपल्यासाठी सॅलरी काय झाला? खर्च. नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंटचा रूल काय? डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन. डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन. डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन. खर्च झाला म्हणून डेबिट, आणि जेव्हा खर्च झाला तेव्हा माझ्याकडनं कॅश गेली. बरोबर, खर्च झाला म्हणून माझ्याकडनं कॅश गेली म्हणून कॅश अकाउंट. रियल अकाउंट, डेबिट what comes in, credit what goes out. And the last one, received interest. मला इंटरेस्ट मिळाला. इंटरेस्ट मिळाला म्हणजे कॅश मिळाली. 2 अकाउंट कोणते? एक म्हणजे कॅश आणि दुसरा म्हणजे इंटरेस्ट. मिळाला म्हटल्यावर कॅश आली, इंटरेस्ट मिळाला म्हणजे कॅश आली. कॅश आली म्हणून रिअल अकाउंटच्या रूल प्रमाणे डेबिट, आणि मिळालेली कॅश हे इंटरेस्टचे मिळालेले. कसले पैसे मिळाले? इंटरेस्टचे. इंटरेस्टचे पैसे मिळालेत म्हटल्यावर इंटरेस्ट माझ्यासाठी इन्कम झाला. इन्कम नॉमिनल अकाउंटच्या रूल प्रमाणे क्रेडिट. इन्कम नॉमिनल अकाउंटच्या रूल प्रमाणे क्रेडिट. व्हॉट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन. मध्ये क्रेडिट. कोणाला काही डाऊट? कोणाला काही डाऊट? नो सर. आता पुढचा प्रश्न घेऊया आपण.
बघा पेज नंबर 29 वरचं इलस्ट्रेशन आहे, त्यांनी काय नंबर दिलाय वगैरे काय माहिती नाही मला. वन बाय वन आपण घेऊया. तर तुम्ही सांगा की याच्यामध्ये कोणते दोन अकाउंट येणार आणि कोणते डेबिट होणार आणि कोणते क्रेडिट होणार. पहिलं, संजय कमेंट्स बिझनेस विथ कॅश 70,000. मी ते लिहितो. पहिलं ट्रान्झॅक्शन, संजय कमेंट्स बिझनेस विथ कॅश ₹70,000. बोला दोन अकाउंट कोणते येणार याच्यामध्ये? सगळ्यांनी बोलायचंय. कॅश अँड कॅपिटल. कॅश अकाउंट आणि कॅपिटल. यातलं डेबिट कोणतं होणार? कॅश काय होणार, डेबिट की क्रेडिट? कॅश पहिलं टाईप सांगा, कोणत्या टाईपचं अकाउंट आहे कॅश? रिअल अकाउंट. रिअल अकाउंट. अँड व्हॉट द रूल ऑफ रिअल अकाउंट? डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट डेबिट व्हॉट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. कॅश केम इन, आपल्याकडे कॅश आली. आपल्याकडे म्हणजे कोणाकडे? बिझनेस कडे. सो कॅश केम इन, दॅट बाय कॅश डेबिट, राईट? अँड कॅपिटल, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. Owner has invested money in business, owner is giver, and when owner is giver, capital account is credit. Okay. Second transaction, paid rent paid cash ₹5,000 to Amol. Paid rent in cash ₹5,000 to Amol. Now identify two account. This is the name of the person, Amol. Two account. Which two account will come? Think and answer. रेंट अकाउंट आणि कॅश अकाउंट. भास्कर झोपलास का रे? दोन अकाउंट कोणते? बाकीचे कोण बोलतच नाहीत. सार्थक, सानिका, लावण्या, सगळ्यांनी कॉन्ट्रीब्युट करायचंय. बोला दोन अकाउंट कोणते? सर एक तर रेंट अकाउंट येणार. एक रेंट, आणि कॅश अकाउंट. दुसरं कॅश अकाउंट. कॅश अकाउंट. त्याच्यामध्ये नाव पण एक अमोलचं पण नाव आहे. तर अमोल येणार की नाही येणार? बरोबर ना? ट्रान्झॅक्शन काय म्हणतंय बघा. पेड रेंट इन कॅश ₹5,000 टू मिस्टर अमोल. अमोलला पैसे दिलेत, तर ते अमोल अकाउंट ट्रान्झॅक्शन मध्ये येणार की नाही येणार? नाही येणार सर. येस, व्हेरी गुड. आन्सर इज करेक्ट. अमोल अकाउंट येणार नाही. द रिझन इज अमोल इज पर्सनल अकाउंट. अमोल इज विच अकाउंट? पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट मीन्स व्हॉट? विल कम ओनली इफ देर इज डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप. जर काही द्यायचे घ्यायचे बाकी असतील तरच पर्सनल अकाउंट येणार. इथे रेंट द्यायचं होतं, आपण जागा वापरली, भाडं दिलं, विषय संपला. बरोबर? मग फर्स्ट अकाउंट रेंट, नॉमिनल अकाउंट. First account rent, nominal account. What's the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all income and gain. माझा खर्च आहे म्हणून नॉमिनल अकाउंटच्या रूल प्रमाणे डेबिट, आणि कॅश रिअल अकाउंट, डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. कॅश गेली म्हणून कॅश क्रेडिट. समजलं? नेक्स्ट, थर्ड, withdrew cash from bank ₹10,000 for office use. त्याचं मीनिंग पहिलं सांगतो, मग तुम्ही करा. withdrew cash ₹10,000 from bank for office use. बँकेमधनं ₹10,000 उचलले. कशासाठी? पर्सनल यूज साठी की ऑफिस यूज साठी? ऑफिस यूज साठी. म्हणजे आपल्याला डे टू डे ट्रान्झॅक्शन करायला पैसे लागतात. परत पाहुणे आले, चहावाल्याला पैसे द्यायचे, स्टेशनरीचं काढायचंय, लाईट बिल भरायचंय, झाडूवाल्याला द्यायचंय, गणपतीची वर्गणी द्यायची, काही असे छोटे मोठे खर्च असतात. ते छोटे मोठे खर्च आपण कॅश मध्येच देतो. जेव्हा आपण ते कॅश मध्ये देतो तेव्हा ती अमाऊंट जी आहे, बरोबर, गल्ल्यात असायला पाहिजे. बँकेत असेल तर बँकेतनं काढले, ₹10,000 बँकेतनं काढले आणि गल्ल्यात ठेवले, असं ट्रान्झॅक्शन आहे. सो नाव विच टू अकाउंट विल कम?
सर बोल. कॅश अकाउंट आणि बँक अकाउंट. Very good. First account is which account? Cash account. Because cash came in. You withdraw money, right? You withdraw money from bank, right? And it is kept in cash box. So cash came in. So cash is real account. Cash is which account? Real account. So debit what comes in? Modern debit. And who gave you this money? Bank gave you this money. You took this money from bank. So bank is personal account. Debit the receiver, credit the giver. Bank has given you money, that's why bank account credit. Understood? Next. Okay. Now the next transaction. Paid wife's mobile bill 4,200. Bro, paid wife's mobile bill rupees 4,200. ₹4,200 एवढं बिल. हा ते जिओच्या अगोदरच असेल कदाचित. चला बोला. दोन अकाउंट कोणते याच्यामध्ये? आता बघूया कोण कोण काय काय बोलतंय. आन्सर फटाफट. सर एक कॅश अकाउंट आणि दुसरं ड्रॉइंग अकाउंट. अजून कोणाला काही दुसरं कॉन्ट्रीब्युशन? सार्थक, मानसी, यश, सानिका, सुयश बोला. लावण्याचं म्हणणं आहे एक अकाउंट येणार आहे कॅश. कॅश मध्ये काय वादच नाही, बरोबर? कारण कॅश गेली, बरोबर? मग कॅश कोणता अकाउंट? रिअल अकाउंट. व्हॉट द रूल? डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट. दुसरं अकाउंट कोणतं? भास्कर तुला काय वाटतं? सर ड्रॉइंग अकाउंटच येणार. अरे पण पर्सनल यूज आहे का? तुझं नाही. मोबाईल बिल आहे का? मोबाईल बिल नाही. कोणाचं आहे? सर तिकडे सॉरी तिकडे हे येणार. कॅश पेड केले ना, मग तिकडे आपलं म्हणजे स्वतःच अकाउंट येणार. अरे क्रेडिट. ऐक ना जरा विचार कर ना. मोबाईल बिल कोणाचं आहे? वाईफचं. कोणाची? आपली म्हणजे आपली कशी होऊ शकते? हो सर, काय हो सर तुम्ही त्या वाक्यानुसार माझी माझी वेगळी आहे, तुझी वेगळी आहे. सर काय वाईफ्स मोबाईल बिल बरं, बायकोचं मोबाईल बिल भरलंय, तर आपण लोकांच्या बायकोचं बिल भरणार का? नाही, बरोबर? बरं, मालकाने मालकाच्या बायकोचं बिल भरलं, बरोबर? आता आपण अकाउंटंट कोणाचे आहोत? मालकाचे आहोत का? नाही, आपण अकाउंटंट आहोत बिझनेसचे. बिझनेस काय म्हणणार? मालकाच्या बायकोचं बिल भरलं. मी मालकाच्या बायकोला ओळखत नाही, माझा मालकाच्या बायकोशी काही संबंध नाही. मी मालकाला दिले, मग मालकाने त्याच्या बायकोचं बिल भरावं किंवा शेजाऱ्याच्या बायकोचं बिल भरावं, माझा काही संबंध नाही. मी पैसे दिले कोणाला? मालकाला. मी पैसे दिले कोणाला? मालकाला. मालकाला जे पैसे दिले ते बिझनेसचे खर्च आहेत का? नाही, तो खर्च तो करणार आहे, त्याचा वैयक्तिक खर्च करणार आहे. जेव्हा मालकाने घरगुती खर्चासाठी पैसे उचलले तेव्हा माझ्यासाठी मी मालकाला जबाबदार राहणार. मालकाकडनं पैसे वसूल करायचे आणि मालकाने जेव्हा पर्सनल यूज साठी पैसे घेतलेत तेव्हा त्याला म्हणणार ड्रॉइंग. तेव्हा त्याला काय म्हणणार? ड्रॉइंग. माझ्याकडनं पैसे घेऊन जा, मग तू स्वतःच्या बायकोचं बिल भर किंवा लोकांच्या बायकोचं बिल भर, माझा संबंध नाही. इज इट क्लिअर? दॅट्स वाय सर ड्रॉइंग अकाउंट विल कम. परफेक्ट लावण्य, व्हेरी गुड. नेक्स्ट, परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील 13,000. दोन अकाउंट. परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील. तर सुनील कडनं माल घेतला, बोला. दोन अकाउंट कोणते? सर एक सुनील's अकाउंट. बरोबर. आणि सेकंड? सर गुड्स अकाउंट. गुड्स अकाउंट. बरोबर, गुड्स अकाउंट. कारण का आपण माल घेतला, कोणाकडनं घेतला? सुनील कडनं. सुनील पर्सनल अकाउंट. व्हॉट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. सुनील इज गिव्हर, दॅट्स वाय क्रेडिट, म्हणून सुनील क्रेडिटला टाकणार.
आणि माझ्याकडे काय आला, गुड्स आले, म्हणून गुड्स अकाउंट डेबिट. ओके. इथे कधी तुम्हाला आत्ताच सांगून ठेवतो, काही काही कॉलेजेस मध्ये गुड्स अकाउंटच्या ऐवजी परचेस अकाउंट किंवा सेल अकाउंट वापरतात. आय रिपीट, कधी कधी काही काही कॉलेजेस वाले गुड्स अकाउंटच्या जागी परचेस अकाउंट किंवा सेल अकाउंट वापरतात. बरोबर. जेव्हा मी माल खरेदी करतो तेव्हा मी गुड्स अकाउंट रिअल अकाउंट घेण्याच्या ऐवजी परचेस अकाउंट घेतो आणि परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंटच्या रूल प्रमाणे डेबिट होणार. जेव्हा मी माल विकतो तेव्हा मी सेल अकाउंट घेतो, सेल अकाउंट नॉमिनल अकाउंटच्या रूल प्रमाणे क्रेडिट होतो. समजलं? माल आला की डेबिट, परत माल गेला की क्रेडिट. किंवा परचेस करतो त्यावेळी खर्च होतात म्हणून डेबिट, माल विकला की सेल होतो म्हणून इन्कम आहे म्हणून क्रेडिट. दोन्ही पॉइंट ऑफ व्ह्यू करेक्ट आहेत. नेक्स्ट, रिसिव्ड कमिशन 4,500. 4,500 रुपये कमिशन मिळालं. ₹4,500. बोला. कमिशन मिळालं म्हणजे माझ्याकडे कॅश आली. कॅश आली म्हणून कॅश अकाउंट डेबिट. रिअल अकाउंट डेबिट व्हॉट कम्स इन, आले म्हणून डेबिट. आणि काय आले हे पैसे, तर कमिशन म्हणून. कमिशन माझ्यासाठी इन्कम आहे. नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन, ते माझ्यासाठी इन्कम आहे म्हणून ते क्रेडिट. समजलं का? कोणाला काही डाऊट? आता हे नेक्स्ट पेज वर आपण बघूया अजून काही ट्रान्झॅक्शन आपल्याला मिळतात का. हे बघा, हे ट्रान्झॅक्शन्स आहेत. पुढचा क्वेश्चन आहे सेम पेज नंबर 30 वरचा. बोला. पहिलं, राजेश कमेन्स बिझनेस विथ कॅश ₹80,000. राजेश सॉर्टेड. बघा, आणि started is one and the same. Rajesh started business with cash. सर एक अकाउंट येणार कॅश अकाउंट आणि दुसरा येणार कॅपिटल अकाउंट. बरोबर. पहिला अकाउंट कोणतं? कॅश अकाउंट. रिअल कॅश अकाउंट आणि दुसरा कॅपिटल पर्सनल अकाउंट. ओनर कडनं घेतले. आता दुसऱ्याचं मी सांगेल त्यांनी बोलायचं. पेड टेलिफोन बिल ऑफिस. पेड टेलिफोन बिल ऑफिसचं टेलिफोन बिल पेड केलं त्याने. सुयश बोल. सुयश किती रुपये होतं ते? 5,000. सुयश दोन अकाउंट बोल कोणते येणार? कॅश अकाउंट येणार. एक अकाउंट येणार कॅश अकाउंट. बरोबर. ते कॅश अकाउंट कोणत्या अकाउंट साईडला येणार? डेबिट साईड की क्रेडिट साईड? डेबिट साइडला. कॅश कोणत्या टाईपचा अकाउंट? रिअल, पर्सनल, नॉमिनल? कॅश इज अन असेट. कॅश इज अन असेट. असेट आहे म्हटल्यावर कोणतं अकाउंट? रिअल अकाउंट. अँड व्हॉट इज द रूल ऑफ रिअल अकाउंट? Yes, the rule of real account. Debit what comes in, credit what goes out. आले की डेबिट, गेले की क्रेडिट. आपण बिल पेड केलं. बिल पेड केलं म्हटल्यावर कॅश गेली म्हणून कॅश क्रेडिट. बरोबर. मग दुसरं अकाउंट टेलिफोन बिल. टेलिफोन बिल इज नॉमिनल अकाउंट. आपल्यासाठी खर्च आहे. खर्च आहे म्हणून नॉमिनल अकाउंटचा रूल. नॉमिनल अकाउंटचा रूल काय? डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन. खर्च झाला, लॉस झाला तर डेबिट, इन्कम झालं तर क्रेडिट. वरती जे या फाईल मध्ये सर्व सुरुवातीला जे दिलंय ना, हे बघा, हे हा टेबल हा व्यवस्थित पाठ करा. रिअल अकाउंट काय, नॉमिनल अकाउंट काय, त्याच्यानंतर पर्सनल अकाउंट काय आणि त्याचा रूल. जोपर्यंत तुमचा हा टेबल पाठ नसेल, 6 ओळींचा आहे रे फक्त,
तोपर्यंत तुम्हाला काही जमणार नाही. प्रॅक्टिस करा, चुकलं तरी चालेल. Goods purchased for cash 8,000. Goods purchased for cash rupees 8,000. सानिका बोल. दोन अकाउंट कोणते? सर एक कॅश अकाउंट बरोबर आणि एक गुड्स अकाउंट. बरोबर. गुड्स अकाउंट आणि कॅश अकाउंट. कॅश तर जेव्हा मी गुड्स अकाउंट आणि कॅश अकाउंट म्हणतो तेव्हा हे दोन्ही अकाउंट कोणत्या प्रकारचे आहेत? रिअल, पर्सनल, नॉमिनल कोणत्या प्रकारचे आहेत? असेट आहेत ना ते आपल्या. असेट आहे म्हटल्यावर रिअल अकाउंट. मग रिअल अकाउंटचा रूल काय आहे बोला? क्रेडिट व्हॉट कम्स इन डेबिट व्हॉट गोज आउट. उलट केलंस. पहिलं डेबिट व्हॉट कम्स इन. सॉरी, डेबिट व्हॉट कम्स इन क्रेडिट व्हॉट गोज. मग तुझ्याकडे काय येतं आणि काय जातं? गुड्स. गुड्स काय येतात की जातात? येतात. येतात म्हटल्यावर गुड्स डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट आणि कॅश गेली म्हणून कॅश अकाउंट क्रेडिट. क्रेडिट. चलो नेक्स्ट. परचेस मशिनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000. फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन. परचेस मशिनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000. आता हे कोणाला सांगूया बरं, थांब आपण बघूया कोण आहेत झोपलेले मेंबर कोण आहेत. हर्ष बोल. हर्ष सर मशिनरी अकाउंट. मशिनरी अकाउंट बरोबर. मशिनरी कोणतं अकाउंट? रिअल, पर्सनल, नॉमिनल? एक मिनिट बोला. मशिनरी कोणतं अकाउंट? मागे पानं पलटून बघू नकोस. मशिनरी रिअल अकाउंट, असेट आहे आपली, प्रॉपर्टी आहे बरोबर. मग मशिनरी रिअल अकाउंट. रिअल अकाउंटचा रूल काय? डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. आणि आपल्याकडे आली म्हणून मशिनरी डेबिट. चला सेकंड अकाउंट. कॅश अकाउंट. नाही, रॉंग. क्रेडिट. उधारीवर आणले बाबा, पैसे नाही, मंदी आहे. काय सांगितलंय? ऑन क्रेडिट. उधारीवर आणले आपण, पैसे द्यायचे बाकी आहेत. मग पैसे द्यायचे बाकी आहेत तर डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप सुरू झालं. मग कोणाकडनं घेतले ते आलं पाहिजे. कोणाकडनं घेतलेत? परत सुरेशकडनं. मग दुसरा कोणतं? सुरेश अकाउंट. सुरेश अकाउंट. अकाउंट डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. तो गिव्हर आहे सुरेश म्हणून क्रेडिट. रिसिव्ह रेंट 2,500. रिसिव्ड रेंट रुपीज 2,500 रुपये. चला ओके. आता आपण कोणाला विचारूया. सार्थक बोल. दोन अकाउंट कोणते? सर क्वेश्चन. Received rent rupees 1,500. Which two account? सार्थक हो सर. हा बोल. मग आता दोन अकाउंट कोणते येणार? तुला तरी चालेल, तू बोल. कॅश अकाउंट. एक अकाउंट कॅश अकाउंट बरोबर. कॅश कोणता अकाउंट? रिअल, पर्सनल, नॉमिनल? रिअल. बरोबर. व्हॉट इज द रूल ऑफ रिअल अकाउंट?
Debit what comes in, credit what goes out. When you received rent, you got the cash or your cash went out? Cash Cash came. went out. अरे went out कसं आली की गेली? Received, okay, I got that rent. So cash came in or went out? Came in. Came in to debit na? So cash account debit. Now which is the second account? Rent account. But obvious, second account is rent account, right? Why you received this cash? Because it was your rent. तुला रस्त्यावर पडलेले सापडलेत का? नाही. नाही. जागा भाड्याने दिली होती, त्याचे पैसे तुला त्याने समोरच्याने दिले. बरं, कोणी दिले? तो माझी जागा वापरतो. हा, मग त्याचं नाव बी पाहिजे ना काय? नाही दिलंय पण. अरे पण पाहिजे की नाही पाहिजे? हा. हा, कशाला नको त्या चौकशा? नको. काय नाही, पैसे आले ना, बाकी असते तर बघितलं असतं. बरोबर, तर त्याला विचारलं असतं तुझं नाव काय, बाबा तुझे बाकी तुझ्या नावावर लिहायचे तर तुझं नाव लागेल. पण व्यवहार पूर्ण झाला ना, त्याने जागा वापरली, पैसे दिले, विषय संपला. मग त्याचं नाव गाव फळफूल विचारत बसायची गरज नाही. ओके. सो पर्सनल अकाउंट विल कम ओनली इफ द अमाऊंट इज रिसिवेबल ऑर पेएबल. मी हे पाठवतो आता. आज आपण इथेच थांबूया. उद्या भेटूया सकाळी 9 वाजता. ओके. सर हा बोल. सर एक 4th वाला क्वेश्चन राहिलाय. सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ ₹6,000 वाला. हे संपलं तर लगेच जॉईन इन करा. सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज मनोज. तर ना, हा. मनोजला माल विकला, मनोज रिसिव्हर झाला, मनोज अकाउंट डेबिट. बरोबर. आणि गुड्स गेला माझ्याकडून म्हणून गुड्स अकाउंट रिअल अकाउंटच्या रूल प्रमाणे गुड्स क्रेडिट. इज इट क्लिअर? मनोज रिसिव्हर झाला म्हणून मनोज डेबिट. पर्सनल अकाउंटच्या रूल प्रमाणे डेबिट द रिसिव्हर आणि गुड्स गेला म्हणून